ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੇਤਨ ਹੈ ਤਉ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਸ਼ਨ ਸ਼ਨ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਐਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ ਸੁਦੇ ਸੁਦੇ ਰੇਗ ਚਲਹੁ ਤਮ ਨਦਰ ਕੋ ਤਕਾ ਦਿਵਈ ਹੈ ਰੇ ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਜਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਰੇ ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚ ਬਲਈਆ ਖਈ ਹੈ ਰੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਪਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਔਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰ
वालिए कुल आलम। गुरता गद्दी ते सुभई मान। धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जियां दी पावन और पवित्र हजूरी दे अंदर गुरुद्वारा भाई बाला जी दे पावन अस्थानां ते सरदार जरनैल सिंह जी संधू उन्हां दी अंतिम अरदास विच शामिल होण वास्ते सत संगत रूप हो करके हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, जदों भी असी गुरु दे दर ते आइए कोई सुभाग बनदा हुंदा है। कोई अंतिम अरदास का समा बन जाए जां कोई होर गमी का समा होवे, भावें कोई खुशी का समा होवे, जदों भी सतगुरु पातशाह महाराज जियां दे दर ते आइए ते मन की भावना इको ही होनी चाहिए है, गुरु दे दर ते आए हैं ते झोलियां भर के लेके जानिए। किते इत्थे आके भी खाली ना वापस मुड़ जाइए। गुरु दे दर ते जिहड़ी झोली भरी जाती है उस झोली की सानू समझ नहीं है। एक कुड़ते की झोली हुंदी है, वो झोली नहीं अड्डनी इत्थे। सतगुरु जी दे दर ते आए हाँ ते अपनी सुरत नूं खोल के बैठिए। सतगुरु पातशाह महाराज जियां दा रबी ज्ञान सुरत विच पै जाए, सुरत साडी डिवेलप हो जाए, तां जाके सतगुरु पातशाह महाराज किरपा करदे ने। जिस बंदे की सुरत रूपी शरधा रूपी झोली खुल गई, पातशाह उस झोली नूं रबी ज्ञान नाल नक्का नक भर दिंदे ने। जे गुरु दे दर ते आए हैं, भावें असी बापू जरनैल सिंह जी की अंतिम अरदास विच शामिल होने वास्ते आए हैं, भावना यही रखियो कि गुरु दे कोलों कुछ ना कुछ सिख के घरे जाइए। लाहा लेना होवे मन की एकाग्रता जरूरी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहते प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चेत। एकाग्रता बना करके बैठना और गुरमत विचारां दी सांझ आप जियां दे नाल पाउणी आ। पर सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र, शहीद पुत्रां दे पिता सरबंसदानी मां गुजरी दे चरण गुरु तेग बहादुर महाराज जियां दे घर दे चिराग आनंदपुर दे वासी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश दोहरायो जे। फतेह का जकारा लाइए, एक तां गुरु चरणों च हाजरी लग जाएगी, रसना पवित्र होएगी और 2 बार वाहिगुरु का सिमरन हो जाएगा। इस करके कोई रसना वांझी ना रवे। इको बार कहण ते गज के बुलायो, फतेह आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो, आपां जिहड़े समागम ते हुण बैठे आ ना, ये समागम सानू गुरु पातशाह महाराज ने दिता है। सतगुरु पातशाह का हुक्म है, जदों भी जीव कोई इस दुनिया तो चलिया जाता ना, अपनी सवासां की पूंजी नूं भोग के सवासां रूपी रास पूरी करके जदों जीव दुनिया तो जावे, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ करना, ਇਹ कुछ करना ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ कर रहे हैं। ਇਹ सतगुरु पातशाह महाराज जियां ਦਾ हुक्म है। क्योंकि ਜਿਹੜਾ भी जीव दुनिया ते आया है
भावें कोई बड़े बड़े राजे आए, महाराजे आए, बादशाह लोग आए जिन्हां ने दुनिया ते राज किया, पर इस दुनिया ते कोई सदा रहा नहीं। ਜਿਹੜਾ आया ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਾਢੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੌਣ? ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਦ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜੁਗਾਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿ ਭੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿ ਭੰਗ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ ਮੂਆ ਨੇ ਕੌਣ ਮੂਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮਰਿਆ ਕੌਣ? ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਦ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਦ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਉਸ ਡਾਢੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਤਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਤਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੂਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ। ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਦ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੌਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਏ।
ਸਰੀਰ ਔਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋਤ ਉਹਾ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ। ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਇਆ ਪਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਦ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ, ਮੈਂ ਧਨਾੜ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਾ ਆਦਮ। ਜੇ ਤਾਂ ਦਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਮਹਲਤ ਮਹੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਤ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਦੀ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹੇ ਚਿੱਠੀ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਾ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ, ਲੜਕੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹੁਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ। ਜੋ ਲੜਕੀ ਕਵੇ ਵੀ ਹਜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਓ,
पर घरदिਆਂ ने कहना पुत तेरे विआह का साहा लिखिया गया, हुण तैनूं अपने सहुरे घर इस तरीक नूं जाना पैना, हुण असीं दिन अगे पिछे नहीं कर सकते। लड़की कहे भी मैं नहीं विआह कराउणा, पर मापे उहनूं समझा लैंदे ने, ते अंदरों जिंद कहे भी मैं हजे मौत नाल जाना नहीं। दिल करदा किसी दा मरण नूं बई, हर कोई जीना ही लोड़दा, जीवा लोड़े कोई, सारे ही चाहुंदे ने कि जिंदगी मिले, लंबी जिंदगी होवे। माफ करियो जे बापू 70 साल का होवे, 80 साल का हो जे, उहदा भी दिल करदा मैं परिवार च बैठा रहां। किसी का दिल नहीं करता भी मेरे ते मौत आ जाए। सारे जीना चाहुंदे ने, पर महाराज कहंदे अपनी जिंद नूं समझा कि जिंदड़िए जेड़ा दिन पहला लिखिया गया ना साहा, अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए। वो साहा पहला लिखिया, फिर बंदे का जन्म होया। जीव संसार ते फिर आउंदा, पहला साहा लिख के आया। ये साहा बदलिया नहीं जाना। महाराज कहंदे साहे लिखे ना चलनी, जिंदू को समझाए। नहीं ये चलना साहा, ये तरीक बदली नहीं जानी। जिहड़ी साडे अंदर जिंद है ना, ये गुरु पातशाह महाराज कहंदे ये एक वौटी है। जिहड़ी मौत है बंदे ते आउंदी, वो मौत एक लाड़ा है। अज ही सवेरे बाबा फरीद साहब जी के श्लोक पढ़े सी, उस वेले मैं ध्यान नाल वो श्लोक पढ़िया। बाबा फरीद साहब जी कहंदे ने, जिंद वहुटे मरण वर, लै जासी परनाए, आपन हथी जोड़ के गल लगे ताय। कहते जिहड़ी मौत है एक लाड़ा है। जिवें विआह वाला मुंडा लड़की नूं विआहण आउंदा ना, मौत उस तरह ही आउंदी है। ये साडे अंदरों जिंद नूं विआह के लै जांदी। आपां गल करदे मौत किहनूं कहंदे ने, कहंदे जदों वो मौत आई, लाड़ा आया ते जिंद नूं शरीर चों कढ के लै गया। जदों जिंद चों शरीर निकलदी है, सौखिया नहीं निकलदी गुरु। किसी नूं अटैक आ जाए, अचनचेत बैठिया बैठिया मौत हो जाए, वेखण वाले तो सोचते ने कि इस बंदे ते मौत सुखाली आई है। पर जे वो बंदा किते दोबारा जन्म लैके दुनिया च आवे तो वो दसे कि मैनू मौत किवें लेके गई। ये तो असी अनुभव करते हैं ना, साडा अंदाजा है कि इहदे ते मौत सौखियां आ गई। पर सतगुरु पातशाह महाराज कहंदे जिंद निमाणी कढीए, हड्डा कूकड़ काए। जदों मौत आई ना, ते बंदे दे शरीर दे हड्ड तोड़ तोड़ के, हड्ड चूर करके, फिर मौत ने शरीर चों जिंद नूं कढिया। फिर मौत जिंद नूं विआह के लेके गई, हड्ड चूर करके, हड्ड तोड़ के। जिस बंदे दे शरीर दे हड्ड टुटदे होण, हड्ड चूर हुंदे होण, उहदा दुख तां ओही झल सकदा है। कौन जाणे पीर पराई, किसी दी पीड़ नूं दूजा नहीं जान सकदा। दुनिया दा अंदाजा होर, गुरु पातशाह महाराज जिहड़ी विचार दसदे वो कुछ होर है। जी आपां किसी अटैक वाले बंदे नूं कहिए इहदी मौत सौखियां आई, जिहड़ा आरे दे थल्ले खड़ा अपने आप नूं चुरा रिहा, कि वो औखा होया। जिस दे शरीर ते रूह लपेट के अग ला दित्ती गई, कि उहदे ते मौत बड़ी औखी आई। जिन्हों उबलती देग च बिठाया गया कि उहदे ते मौत औखी आई, उहनूं मौत ने दुखी करे नहीं। पढ़ियो
ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੋਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕੀ ਮੌਤ ਔਖੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੰਬੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਖੋਪਰ ਸੀਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼, ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਸੌਖੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੌਤ ਦੁਖੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਨਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਘਾ ਕੇਸ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੱਢੇ। ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਘਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸ ਹਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਘਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਘੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਭਲਾ? ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਘੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰੀ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਆ, ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਆਰੀ ਚੱਲੀ ਲੱਕੜੀ 'ਚ, ਤੇ ਆਰੀ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਹੈ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੱਕੜੀ, ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹਨੇ ਆਰੀ ਦੀ ਪੀੜ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਆਰੀ ਚੱਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਜ ਬਣੇਗਾ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਖੁਆਇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੂਜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਆਇਸ਼? ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਇੱਕ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਇੱਛਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਵੋ ਤੇ ਚੀਰ ਟੇਢਾ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਚੀਰ ਨਾਲ? ਟੇਢਾ ਪਵੇ ਸਿੱਧਾ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤੀ ਕੇ ਸਾਂਚੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਸਤੀ ਹੋਣ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਹੋ ਜੇ ਕਿਚਨ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਚੱਲੀ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਚੱਲੀ, ਸੜਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਚਿਖਾ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ?
ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਚੀਰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਈਏ ਟੇਢਾ ਪਾਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੀਰ ਟੇਢਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਰੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਆਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੜਫਣ ਕਰਕੇ ਪੀੜ ਨਾਲ ਹਿੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਰ ਨਾ ਜੇ ਟੇਢਾ ਕਰਿਓ, ਚੀਰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਓ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚੋਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਸੌਖੀਆਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰਹੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰਹੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਰਹਿਨ ਨਾ ਕਹੂ ਪਈ ਹਰੇ, ਸੁਦੇ ਸੁਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ, ਨਤਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦਵਈ ਹੈ ਰੇ। ਐਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰਹਿਨ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੇ ਤੀਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਧੀਰ ਬੰਨ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ
सो जानो बूआ। कहते बंदा दुनिया ते आउंदा है, कुछ समा दुनिया ते रहिंदा है, कोई 5-7 साल रह के चलिया जाता है, कोई 50 साल रह के चलिया जाता है, कोई 100 साल अपनी जिंदगी इस दुनिया ते बिता के फिर चलिया जाता है। जाना पैना, रहना नहीं किसी ने। जाना सारिया ने आ, ते पर सतगुरु पातशाह महाराज कहते कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिहड़ा धीर बन के दुनिया ते रहिंदा होवे, ऐसो एहो संसार पेखना रहन ना को पई हैरे। अगे सानू उपदेश बख्शदे आ, कहंदे सूधे सूधे रेग चलो तुम। सूधे सूधे कहंदे आ भी जिंदगी दा सही रास्ता चुन, एवें पापां दी कमाई ना इकट्ठा करदा फिर, चोरियां ठगियां यारियां तो बची। सीधा सीधा रास्ता किहड़ा, धर्म की सच्ची ते सुची किरत करनी, ये रास्ता दस दे। जिहड़े बंदे ने सीधा रास्ता चुन लिया ना, जिहड़ा रास्ता गुरु पातशाह ने बाईपास दसिया, सीधे ही पग डंडिया चों कढ़िया, वो रास्ता जिन्हें चुन लिया वो सीधा फिर मालक तक पहुँच जाता है, रब तक उसकी पहुँच हो जाती है। पर रब तक पहुँचना गुरमुखो है बड़ा औखा है, सौखा नहीं। रब की भगती ऐसी है जैसी है खंजूर, चढ़ गया तो शक्ल ही मेवे, गिर गया तो चकनाचूर। कहते रब की भगती खंजूर के बूटे वर्गी है, बड़ा उच्चा होंदा है, जिहड़ा तो चढ़ गया शिखर ते, जमा शिखर ते फल लगता है खंजूर, चढ़ गया तो मेवे छक लैंदा है, जे चढ़दा चढ़दा रस्ते चों गिर गया तो फिर बचदा भी कुछ नहीं होता। ऐसी ये रब की भगती है। जिहड़ा तो रब की भगती कर गया, माफ़ करियो जे केवल वाहिगुरू वाहिगुरू जपना ही रब की भगती नहीं, जिंदगी च सोहने काम करने भी भगती है। बड़े साडे कलीन सिख वीर हुंदे ने, वो भी रब की भगती करते हैं। कई बार असी अमृत छक के गुरु वाले बन के भी माड़े काम कर जाते हैं, उन्हां दी भगती प्रवान नहीं। सतगुरु पातशाह महाराज बंदे दा मन वेंदे ने, मैं रात भी गल कीती सी कि महाराज मन वेंदे ने, तन नहीं वेंदे बंदे दा। वेला मन किदां दा है, इहदी बिरती किदां दी है। कई बार बंदा उतों बड़ा लिशक पुशक के रहिंदा है, पर अंदरों जिहड़ी बिरती वो विचारी हुंदी है। अंदरली बिरती बगल छुरी वाली गल हुंदी है। असी अंदरों सच्चे ते सुच्चे बन जाइए ते उस मालिक दे घर प्रवान होवांगे। जिस बंदे ने रब की बंदगी की उहदे ते मौत सौखियां आउंदी है। ये बंदगी वाला रास्ता ही सतगुरु पातशाह जी दसते हैं। इहनूं कहंदे ने सूधे सूधे रेग चलो तुम। भगत जी कहंदे हे भाई तू सीधा रास्ता चुन, जिहड़ा साफ सुथरा रास्ता होवे, जिहदे च टेढ़ मेढ़ पग डंडियां ना होवन, जिहदे च कोई विकार ना होवे, व्यभिचार ना होवे, कोई क्राइम ना होवे, वो रास्ता चुन। ते नहीं तो चेते रखी नतर को धक्का दवई है रे। तेरी जिंदगी च तैनू एक धक्का वजना है। माफ करियो जे एक हुंदा धक्का जिहड़ा मैं खड़ा होवां ते मैनू पता भी मैनू किसी ने आण के धक्का दे देना है, उस धक्के बारे पता है तो बंदा संभल जाता है, उहदे सट नहीं लगदी। जिन्हों पता उन्हें धक्का बोल दे। कहते एक को धक्का हुंदा है, जिन्हों भगत कबीर जी कहते नतर को धक्का दवई है रे। को धक्का कहते बंदा अचन चेत खड़ा होवे ते ओनू कोई पिछों आण के धक्का दे जाए, वो डिग जाए तो बचदा नहीं, उहदे सट लगनी सुभाविक।
कहते नतर को धक्का दवई है रे, नहीं तेनू ऐसा धक्का लगना तेरे कोलों संभलिया नहीं जाना, ये धक्का सारियां ते लगना है। बारे बूढ़े तरने भैया सब हु जम ले जई है रे। महाराज ये धक्का किनू बजुर्गों ही वजदा होना है। मौत तो बापू तो ही आएगी जिन्हें सारी जिंदगी बता ली। महाराज कहते नहीं, बारे बूढ़े तरने, तरन कहते जवान नूं, बूढ़े कहते बजुर्ग नूं, बारे कहते बालक नूं। ये धक्का तो छोटे जे बालक ते भी लग सकता है, बुढ़े बजुर्ग नूं भी ये धक्का लग सकता है, ते जवान ते भी मौत आ सकती है। बारे बूढ़े तरने भैया सब हु जम ले जई है रे। मौत के दूत जम ने सारियां नूं लेके जाना, किसी नूं नहीं बख्शना। बारे बूढ़े तरने भैया सब हु जम ले जई है रे। अगे भगत जी कहते मानस बपरा मूसा कीनो मीच बलैया खई है रे। जिहड़ा जीव है विचारा कहते ये चूहा है। मानस बपरा, बपरा विचारे नूं कहते, मानस मनुख नूं कहते। मानस बपरा मूसा कीनो, मूसा कहते चूहे। मीच बलैया खई है रे। बलैया कहते बिल्ली नूं, ते इस जीव नूं खाना किने? बिल्ली रूपी मौत ने, मौत रूपी बिल्ली ने। आम तुसी वेखिया होना है घरां च बिल्ली रखी होवे ना, ते बिल्ली दे 5-7 बच्चे हुंदे ने, छोटे छोटे बलुंगड़े। कहते बिल्ली अपने बच्चों नूं एक घर तो दूजे घर, दूजे तो तीजे घर, 6-7 घरां च वो लैके जाती है। अज किते होर है बच्चे, कल उत्थे नहीं होणगे, कल बिल्ली ने किते होर लै जाने आ। बिल्ली दे मन च एक डर हुंदा भी किसे नूं मेरे बच्चों का पता ना लग जाए, कोई शिकारी ना आ जाए, कोई फंदक ना आ जाए, मेरे बच्चों नूं चुक के ना ले जाए। वो डरदी विचारी बच्चों की जगह बदलती रहिंदी है, ते बिल्ली बच्चों नूं लैके भला किवें जांदी है? वो गोदी चुक के थोड़ा लैके जाती है। बिल्ली अपने बच्चे दे गल तो अपने दंदां नाल फड़ लैंदी, अपने मूँह नाल बिल्ली अपने बच्चे नूं फड़ के एक थां तो दूजी थां ते लै जाती है। ते बिल्ली अपने बच्चे नूं प्यार करदी है, मूँह ना लेके गई, पर उस मूँह च जिहड़े दंद है बिल्ली ने अपने बच्चे तक लगन नहीं दिते, दुख नहीं लगन दिता, प्यार नाल लेके गई। बिल्ली उही है, मूँह उही है, दंद उही है, पर जे किते उसे बिल्ली नूं चूहा मिल जाए फिर चूहे दा मलिया मेट कर जांदी अपने सामने, की हाल करदी है। इस तरह ही भगत कबीर जी कहते मौत एक बिल्ली है, ते जिहड़ा बंदा माड़े कम करदा वो चूहे समान आ, जिहड़ा चंगे कम करदा वो बिल्ली दे बलूंगड़े समान है। मौत दोवां ते आउणी है, एक दा मलिया मेट कर देना, एक नूं मौत ने सन्मान नाल सत्कार नाल लेके जाना है। क्या जाना किव मरहेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहिब मन हो ना विसरै तां सहिला मरना होए। बंदे कोले कख ना होवे, कंगाल हो जाए, गरीबी आ जाए, बस किते गुरु दा पल्ला फड़ लए, गुरु मिल जाए पूरा, तो बंदा फिर एक दिन धनाड़ बन जाता है, शाह बन जाता है। कहते लाहौर दे विच मुगल सल्तनत वेले, लाहौर दे विच, लाहौर दे नेड़े एक पिंड है चूना मंडी। चूना मंडी उथे एक परिवार रहिंदा है, हरिदास जी, उन्हां दी धर्म पत्नी आ दया कौर जी। उन्हां दे घर एक पुत ने जन्म लिया, घरों बड़े गरीब ने, रोटी मसां ही पकदी है, गुजारा औखा ही होंदा है। कहंदी उन्हां दे घरे बच्चे ने जन्म लिया,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇਠਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ। ਹਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਜੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਦਇਆ ਕੌਰ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਛਾਇਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਉੱਠਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਤਾਹਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਤਮ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਧਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰੀਦਾਸ ਕਿ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਲੰਘਿਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਖੜਕਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਪੂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਠਿੱਕਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਝਾੜੂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਧਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬਾਪੂ ਜੇਠੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਕੱਪ 'ਚ ਚਾਹ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਫੜਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਉੱਠ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ।
ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜਤੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਵੇੜ ਕੇ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਹਰੀਦਾਸ ਉੱਠਿਆ ਨਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਲੂਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਠੇ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋਤ ਕੱਢ ਲਈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਪਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੱਲੋ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰੀਦਾਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਲੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਇਆ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤਾਇਆਂ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਲਾ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਜੇ ਲਾਇਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਜੇ, ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਚੱਕ ਲਿਓ ਜੇਠੇ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਮਿਲੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਖਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਰੱਜ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਨੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਆਈ ਤੇ ਘਰੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਠਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ। ਨਾਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ ਭਰਾ। ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਘਰੇ। ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੋੜ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ।
मिट्टी की ढेरी नानी नूं इदां लगे भी मेरा दोहतरा अपनी मां दे नाल पिया है। उठाया ना, नानी अखां च हंझू रोंदी रही ते खड़ी वेखदी रही भी मैं अपने दोहते नूं सुत्ते पए नूं उठावां किवें। घरों बाहर मिट्टी की ढेरी ते दरखत दे हेठां सुत्ते ने। हौली दे ने हलूण के उठा लिया। कहंदे चुक के 7 साल दे भाई जेठे नूं नानी ने सीने नाल ला लिया ते मां वाला निग दिता, प्यो वाला निग दिता। नानी फिर अपने दोहते नूं भाई जेठे नूं बासर के पिंड लै गई। जदों बासर के पिंड लै गई ते हुण उत्थे मामियां सी। मामियां अपने घर वालियां नूं कहंदियां तुहाडी मां जेठे नूं इत्थे ले आई है, अज तां इहदे पालण दा खर्चा है, इहनूं सांभण दा खर्चा है, इहनूं सांभण दी जिम्मेवारी लै लई, कल नूं इहने वड्डा हो जाना है, इह घर चों हिस्सा मंगेगा, फिर इह जमीन चों भी हिस्सा मंगेगा, इहनूं इत्थे ले आई। कहंदे भाई जेठा जी नानी दे कोल बासर के पिंड रहिंदे ते हाणियां दे नाल खेडण चले जांदे। एक दिन गुआंढण आई ते वो अपने बच्चियां नूं भाई जेठे नाल खेडदियां घरे ले गई। कहण लगी इहदे नाल नहीं खेडना, ये तां अनाथ है, इहदी मां नहीं, इहदा प्यो नहीं है, इहदी कोई भैन भरा नहीं, इहदे नाल नहीं खेडना, इहदा तां परछावां पिया तुहाडे ते माड़ा। भाई जेठा जी कहंदे रोण लग गए। घरे आए, नानी दी गोद च बैठ के सीने लग के हौंके लै लै के रोण लगे। ते नानी कहंदी पुੱਤ कोई गल नहीं, किसी बच्चे ने मारिया होना, कल नूं आपां मारांगे उहनूं, रोईदा थोड़ा हुंदा। नानी छाती नाल ला के अपने दोहते जेठे नूं समझाउंदी है, पुੱਤ रोईदा नहीं, बच्चे जदों खेडदे ने एक दूजे दे वाजी जांदियां हुंदियां, कोई गल नहीं। कहण लगिया मां मैनूं किसी बच्चे ने नहीं मारिया, मेरे कोई बच्चा मारदा मेरे पीड़ नहीं लगनी सी। ते नानी पुछदी पुੱਤ होया कि? कहंदा गुआंढण आई सी ते ओह कहंदी जेठे नाल नहीं खेडना, ये अनाथ है, इहदा तेरे ते परछावां ना पै जाए, इहदी मां मरी है, इहदा प्यो मरिया है, ये अनाथ, इहदा तां कोई नहीं है। फिर नानी ने थोड़ा तरवास दिता है। इन्हें नूं इधर गुरु अंगद देव महाराज जियां दे कोल ना भाई गोंदा गया। कहन लगिया महाराज मेरे इलाके च कोई अस्थान बनाओ। जदों भाई गोंदे ने बेनती की ते गुरु अंगद देव महाराज जी ने फिर उस वेले गुरु अमरदास महाराज उन्हां दी जुम्मे ला दिती, ड्यूटी ला दिती कि तुसी भाई गोंदे की बेनती प्रवान करके ते अस्थान बनाओ ते उस अस्थान का नाम इस भाई गोंदे के नाम ते रख देना है। गुरु अमरदास महाराज जी ने दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज जी का हुक्म मानते हुए भाई गोंदे की बेनती प्रवान करते हुए अस्थान बनाया, नगर वसाया ते उस नगर का नाम रखिया गोइंदवाल साहिब। जदों नगर वसाया ना तो गुरु अमरदास महाराज जी का पिंड है बासर के। बासर के नगर तो महाराज बहुत सारे घर लेके गए नगर वसाउण वास्ते गोइंदवाल साहिब। उन्हां परिवारां दे विच नानी अपने दोहते नूं लैके गोइंदवाल साहिब जा वड़ी
ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਦਿੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਛਾਬਾ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਜਾਣੀਆਂ ਛੋਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਿਆ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਛੋਲੇ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਛਕ ਲੈ। ਇਹਨੇ ਬੁੱਕ ਭਰਿਆ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਪੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਛੋਲੇ ਖਾ ਲੈ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਛੋਲੇ ਖਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਛੋਲੇ ਖਾਧੇ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਹਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਪੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਬਾਪੂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਪੂ ਛੋਲੇ ਹੋਰ ਛਕ ਲੈ। ਹੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਛੋਲੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਛਕ ਲਏ ਨਾ ਤੇ ਛਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲਾ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਛਾਬਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਵਟਕ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਤੇਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਘਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਆਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਟਕ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨੀ ਅੱਜ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਪਰ ਵਟਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਲੇ ਡਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨੀ ਕੁਝ ਆਖੇ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਹੈ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੋਲੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਨਾਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਟਕ ਵਟਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਵਟਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪ ਛਕੀ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਆਹ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨੀ ਦੋਹਤਾ ਦੋਵੇਂ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਖੁਦਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਟੋਕਰੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਨੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਟੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੜਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਨੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਰ ਟੋਲੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇਠੇ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਧਨਾੜ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਚੋਂ ਹੈ, ਜੇਠੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਠੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰ ਵੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਠਾ ਅਨਾਥ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਓ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਾਲਾਇਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਮਾਦ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਚ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਲੰਘੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੋਹੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕੰਧ ਦੀ ਲਿਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਧ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਾਰੀ ਨਾ
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ ਗਾਰੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ 5-7 ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਹਿ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕੁੱਟਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਘਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਉਹੋ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ, ਸੌਖਾ ਸੌਖਾ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ, 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਮਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌਣ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 923 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਣੈ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਸੰਕੋਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਥੜੇ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਥੜੇ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਇੱਕ ਥੜਾ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਥੜਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ।
एक थड़ा भाई रामा जी बनाउंदे ने, एक थड़ा भाई जेठा जी बनाउंदे ने। जदों थड़े बन गए तो गुरु अमरदास महाराज जी थड़े वेखण आए। कहन लगे रामिया तेरा जिहड़ा थड़ा है ना थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक नहीं बनिया, ये बैठण दे योग नहीं। इस थड़े नूं ढाह ते दोबारा बना। अंदरों कचूच जा हो गया, दुखी भी होया ते पर थड़ा ढाह दिता, दोबारा बनाउण लग पिया। भाई जेठे दे कोल गए, कहंदे जेठिया थड़ा ठीक नहीं, इनू ढाह ते दोबारा बना, ये बैठण दे योग नहीं। हथ जोड़े, महाराज भुल हो गई, गलती हो गई। दोबारा फिर थड़े बनाए, महाराज फिर वेखण आए। अज कहता भाई रामिया तेरा थड़ा ठीक नहीं, इनू दोबारा बना। हुण भाई रामा जी थड़ा तो दोबारा बनाउण लग पए, अंदरों दुखी बहुत ने। भाई जेठे कोले गए भी थड़ा ठीक नहीं, ढा दिता। वार वार भुल बख्शाउंदा है, हथ जोड़े महाराज मेरे को वार वार भुल होंदी है, किरपा कर दिओ। फिर बनाया। तीजी वार जो थड़े बनाए, भाई रामे दे कोल जाके पुछदे, कहन लगे पुत्र जी थड़ा हो गया तैयार। कहन लग्या जी अपने पक्षों तो मैं पूरा जोर ला के गुणीए च करके बड़ा सोहना बनाया है, तुसी वेख लो भी तुहानूं ठीक लगदा कि नहीं। महाराज कहंदे नहीं हजे ठीक बनिया नहीं। ते भाई रामा जिहड़ा वड्डा जवाई सी कहंदा महाराज असली गल ये है भी थड़ा तो ठीक है, पर तुसी हुण बुढ़े हो गए हैं, तुहाडी बच्चियां वाली बात हो गई, माफ़ करियो जी। ये शब्द भाई रामे ने गुरु अमरदास महाराज जियां वास्ते वरते। कहन लगे बुढ़े हो गए हैं, तुहाडी मत बच्चियां वाली थड़ा ठीक है, पर तुहानूं ठीक लगदा नहीं। सतगुरु अगे होए, भाई जेठे नूं जाके कहंदे जेठिया पुੱਤ तेरा थड़ा ठीक नहीं बनिया। भाई जेठे ने हथ जोड़े, चरनां ते ढह पिया, कहन लग्या महाराज वार वार भुल हुंदी है, तुसी मेरे सिर ते हथ रखो, मेरे ते आप किरपा कर दिओ। तुसी किरपा करोगे ते थड़ा मैं ठीक बना सकदा। महाराज तेरी किरपा तो बिना थड़ा ठीक नहीं बनेगा। गुरु अमरदास महाराज ने डिग्गी हुए भाई जेठे नूं चक के जफ्फी च ले लिया, गलवकड़ी पाई। कहन लग्या जेठिया मैनूं इस थड़े की लोड़ नहीं, मैं वो थड़ा वेखना चाहुंदा सी जिस थड़े दे उत्ते गुरु नानक पातशाह महाराज जियां दी जोत टकाउणी है, वो थड़ा तेरे अंदर बन गया। उस वेले फिर गुरु अमरदास महाराज जियां ने जोत ओहा सह काया फिर पलटी है, शरीर पलट लिया। भाव शरीर गुरु अमरदास महाराज जियां तो गुरु रामदास महाराज बन गए। जोत वो ही है, जोत च कोई फर्क नहीं, जोत हुई। महाराज जियां ने अपने अंदर दी जोत भाई जेठे च टका दी। दुनिया ते डॉक्टर बड़े ने, साइंस ने बड़ी तरक्की कर लई। एक बंदे दियां अखां कढ़ के दूजे दे शरीर च पा दिंदे, एक बंदे दे शरीर दे अंग कढ़ के ना किडनियां वगैरह दूजे दे शरीर च पा दिंदे ने, गोडे बदल दिंदे ने। पर कोई भी इहो जिहा डॉक्टर अजे तक नहीं आया जिहड़ा अंदर दी जोत कढ़ के एक शरीर चों दूजे शरीर च पा देवे। ਇਹ ਤਾਂ कला मेरे बापू च है। ये कला केवल गुरु साहिब जी दे विच है जिन्हां ने 11 शरीर बदले। अज 11वां शरीर साडे कोल है मौजूदा, पर जोत फर्क नहीं, जोत होर नहीं, जोत 11वीं नहीं, जोत इको ही है जिहड़ी गुरु नानक पातशाह महाराज जियां दे विच जोत सी। जिहड़ा ज्ञान जिहड़ा समझ उत्थे सी ना, वो ज्ञान वो समझ वो जोत अज मौजूदा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सिंघासन ते बैठे ने।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਕੱਢੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇਠਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬੋਲਦੇ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨਾਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਨਾਥ ਲੋਕ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਥ, ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਉਸ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀਟ ਸਾਂ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਤਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਹੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਉਹ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਨੀਚ ਹਮ ਕੀਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਟ ਆਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀੜੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭਲਿਓ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ, ਭੈਣ ਘਰੇ ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੋ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਨ ਬੋਵੇ ਕਿਰਸਾਣੀ, ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾੜ ਪੁਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਕੱਚੀ ਵੱਢ ਲਏ ਪੱਕੀ ਵੱਢ ਲਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ, ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਲਏ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਿਓ ਨਾ ਪੂਛ ਮਸਲਤ ਧਰੈ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਘੱਲੇ ਉਹਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦੇ ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੀਏ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਖੋਲਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਸੇ ਦੇ ਘੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਆਏ, ਪੰਚ ਆਏ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਰਾਏ ਮਤਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਆਈਏ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ।
ਹੁਣ जिस बंदे की ड्यूटी लाई वो सवेरे स्वस्थ ही चल पिया, नाल दे नगर विच गया ते नगर दे बाहर वार दो प्यो पुत हल वाह रहे सी। जदों हल वाह रहे सी इहने सोचिया भी मैं किहड़ा सेठ दा घर जाणदा, इन्हां नूं इत्थों ही पुछ ਲਾਂ भी किहड़े रस्ते जाना है। जदों वो हल वाहुंदियां वल एक खेत वल नूं वधिया ना, प्यो हल वाह रिहा सी, पुत वट तो घाह वढ़दा सी। कहंदे घाह चों सप निकलिया बड़ा जहरीला, ते उस किसान दे पुत दे सप लड़ गया, अत दी जहर। डंग मारदे पानी ना पीण दिता, लड़के दी मौत हो गई। हल वाहण वाले किसान नूं पता लग्या मेरे पुत दे सप लड़ गया, ये डेड हो गया, मौत हो गई। उन्हें बलद रुके ते अपने पुत दा शरीर चुकिया, पासे करके रख दिता, फिर हल वाहण लग पिया। ये जिहड़ा रास्ता पुछण गया सी हैरान होया कि पुत चढ़ाई कर गया, पुत दी मौत हो गई, सप लड़ गया, पर ये बजुर्ग फिर हल वाहण लग पिया। लाश चुक के पासे कर दी, इन्हें कोई गिला ही नहीं किया, ये रोया पिटिया ही, इन्हें कोई गल ना छेड़ी। इन्हें जाके ते सेठ दा घर पुछ लिया ते पुछ के तुरन लग्या ते वो किसान कहन लग्या तुसी मेरे बार मूर दी लंघना है। ते अगे जाके एक वड्डी सारी हवेली, वड्डा दरवाजा होएगा, वो सेठ दा घर है, पर उदों पहला एक काले दरवाजियां वाला वो साडा घर है। साडे घरे एक सुनेहा दे दी, मेरी नौं ने रोटी लैके आउणा है, ते मेरी नौं नूं सुनेहा दे दी कि तेरे पति दे सप लड़ गया, ओहदी मौत हो गई है, ते प्रशादा कल्ला मेरा ही लैके आवे, एक जाने दा प्रशादा लैके आवे, दो दा नहीं। ये फिर हैरान हुंदा है, पुत दी मौत हो गई, ये गल रोटी दी करदा है, ये प्रशादे दी गल करदा है। मैं गल इत्थे ये करां कि जदों बापू पूरी उम्र भोग के जावे ना दुनिया तो, ठीक है बच्चियां नूं धीआं नूं दुख तां हुंदा है, पर जे उन्होंने संगत वास्ते लंगर लाया तो इहदा मतलब रब दा शुकराना ही करदे ने। रब्बा तेरा शुक्र है, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई माड़ी गल नहीं हुंदी कि असी किसी नाल गिला करिए भी मरिया बापू होवे ते असी संगत नूं वधिया वधिया पकवान खवाइए। ये रब दा शुकराना हुंदा है, रब दा धन्नवाद हुंदा है कि तू साडे बापू नूं साडे कोलों उदों लेके गया जदों बापू ने सारी उम्र भोग लई, जिन्हों आपां कहंदे आ बापू नूं वड्डा कीता। करना चाहिए बई जिन्ना किसी तो होवे। गल करते सी कि उस बजुर्ग ने सुनेहा दे दिता कि साडे घरे सुनेहा दे दें कि रोटी एक दी लैके आवे, मेरी नौ दो दी ना लियावे। ये हुण गट्टियां गिणदा गिणदा तुरिया जांदा है, सोचा सोचदा सोचदा जांदा है भी कमाल दे बंदे ने इत्थों दे। इहनूं रास्ते 'च एक लड़की मिल गई, उहदे सिर ते छाबा रखिया, टोकरा रखिया। उतों अंदाजा जा लग जाता है कि ये बीबी खेत नूं रोटी लैके चली। इन्हें उस लड़की नूं रोकिया, कहन लग्या धीए कित्थे चली? वो कहंदी बापू जी मैं खेत प्रशादा लैके चली है, सवेर दे मेरा पति ते मेरा सहुरा हल वाहण गए ने, सवेर दे भुखे ने, दोपहरा पै गईयां उतों ते मैं तां छेती छेती जा रही हाँ प्रशादा लैके। कहन लग्या मैं एक सुनेहा देना सी। हुण सुनेहा देवे ना, मन च सोचे भी जे मैं दसिया भी तेरे पति दे सप लड़ गया, मौत हो गई, तो इन्हें गश खा के डिग पैना, इनू सुध बुध भुल जानी है, फिर इनू इत्थे कौन संभालेगा? रस्ते च दस्सण नूं दिल ना करे। फिर भी इन्हें आखिया भी सुनेहा तो देना ही पैना। करड़ा जा मन करके कहंदा धीए तेरे सहुरे ने सुनेहा दिता है कि प्रशादा दो दा नहीं एक दा ही लेके जाना है खेत। कहन लगी बापू जी है दो जाने, एक मेरा पति एक मेरा सहुरा, ते प्रशादा एक दा क्यों?
ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛਾਬਾ ਲਾਇਆ, ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਛਕ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਖੇਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰੂਵੇ ਪਿੱਟੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵੰਡੇ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੇਠ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੇਠ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪੈਸਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੇਠ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਿਆਓ। ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10,000 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂਸੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਮੋਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਘਰਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈਣ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ ਉਹ ਸੇਠ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੇਠ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਪਿੱਟਿਆ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਗਾਂ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਛਕ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ। ਸੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, 10 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹਰਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜੀ, ਨਾ ਲਿਆਇਓ ਮੋਹਰਾ। ਇਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਬੈਠਾ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਹੈ ਭੇਜੇ ਤਿੰਨ ਹੈ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਦੇ ਘੱਲੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਦੇ ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਾਤ,
ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਾਤ, ਜਿੱਦੇ ਰੱਬ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਆ, 10 ਦਿਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10,000 ਮੋਹਰ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਮੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਦੋਂ ਮੋੜੇਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਿੜਕੇ ਹੋਏ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਿਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੌਤ ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਈ ਗਈ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇੱਕੇ ਦਮ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸਾਲ ਘਟ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ 5 ਸਾਲ ਘਟ ਗਏ। ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਘਟਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੂੰਗਾ ਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਣੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਚੇਤੇ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਤੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਸ ਤੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ, ਤਕੜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਸੇਠ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰੱਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੀ ਗਾਹਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਭੀੜ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2 ਪੱਥਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 2 ਡੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
आवाज़ बड़ी उन्होंने प्यारी होंदी है, सुनने वाली होंदी, मन नूं खिच पाउण वाली आवाज़। कहंदे कोई उदां दा गरीबड़ा साजी जिन्हें देसी जे साज बनाए। मैं टाइम बहुता नहीं आप जियां दा लैंदा, कईयां नूं छेती हुंदी है। परिवार ने मैनूं टाइम ठीक 1 वजे दा दिता है। ये मैं तां दस्सिया है भी मेरे ते कोई गिला ना जी करियो। 1 वजे का टाइम दिता है, उस टाइम पर आप समाप्ति कर देनी। कहती हुण साजी आ गया, सेठ नूं कहंदा सेठ जी मैं आप जियां नूं साज वजा के सुनाउणा है। सेठ कहंदा जा चलिया जा, मेरे कोले तां टाइम है नहीं, तैनूं पता नहीं भीड़ लगी पई आ, मैं गाहक तोरने। कहन लग्या जी मैं गरीब हाँ, मैं साज सुनाऊंगा तो तुहाडे कोलों 2 रुपये लैणे आ। सेठ कहंदा 2 रुपये लै लै, पर साज सुनन दा मेरे कोले टाइम नहीं। कहन लग्या मैं नाजायज़ 2 रुपये लैणे नहीं, मैं तो हक दी कमाउण वाला। जे मेरा साज सुनोगे तो 2 लैणे आ, नहीं लैणे। इन्हें धक्के ना 2 रुपये फड़ा दिते, कहंदा साज तेरा सुनना नहीं। ते वो गरीबड़ा साजी विचारा तुरन लग्या, कहंदा सेठ जी तेरे तो 2 रुपये ले ले, साज तेनू सुनाया नहीं, पर तेरा उधार है। फिर किसी दिन आवांगा, जिद्दे टाइम होया साज जरूर सुना के जावांगा। ये 2 रुपये तेरे मैं एवें नहीं लेने। कई बंदे हुंदे जिहड़े हक दी कमाई खाण वाले हुंदे आ, किसी दा रुपया नहीं लैंदे। जिहड़ा धक्का वो रुपया नहीं लैंदे। वो कहन लग्या मैं साज सुनावांगा तो 2 रुपये उस दिन मेरे होने आ, उन्ना चिर तेरे उधार ही है। जां मैं 2 मोड़ जूँगा जां साज सुना के जावांगा। वो साजी 2 रुपये लैके ते चलिया गया। दूजे दिन वो साजी फिर आ गया। उन्हें आख्या भी अज पुछ लीए सेठ कोले टाइम होना है, कल उधारे 2 रुपये ले, साज अज सुना लीए। जदों सेठ की दुकान ते आया तो सेठ की दुकान नूं लग्या जिंदरा, दुकान है बंद। किसी नूं पुछया जी अज सेठ जी दुकान ते आए नहीं, दुकान खोली नहीं। कहंदे जी वो सेठ हुण दुकान ते नहीं आएगा, हुण सेठ दुकान नहीं खोलेगा। कहंदा जी की गल हो गई? कहंदे राती सेठ चढ़ाई कर गया, राती सुता सी, सवेरे उठिया ही नहीं, अटैक हो गया जी। कहंदे सेठ नूं तां हुण नहीं दुकान ते आएगा। वो सेठ दा घर पुछ के चलिया गया, सेठ दे घरे। कहंदे जी सेठ जी, कहंदे वो तां चढ़ाई करके बस घंटा क पहलां सिवियां च संस्कार करके आंदा। कहंदा जी शमशान घाट कित्थे है? पुछ के शमशान घाट चलिया गया। हुण सिवा बलदा सी, साजी कोल जाके खड़ गया, कहन लग्या सेठ जी हुण तां टाइम हैगा, हुण तां नहीं बिजी, हुण तां नहीं दुकान ते भीड़, हुण मेरे तो साज सुन लो। मैं कल 2 रुपये लेके गया सी, तुहाडा मेरे वल उधार है। ये कहंदे फिर सिवियां च ला के चौंकड़ा बलदी चिखा कोल बह गया। कहन लग्या सेठ जी हुण नहीं तुसीं कहंदे भी मैं बिजी हाँ, टाइम नहीं। 1 घंटा कहंदे शमशान घाट 'च बैठ के साज वजा के सुणाउंदा रहा। ते कईयां दा टाइम माफ करियो उत्थे ही लगदा, पहला टाइम निकलदा ही। हाँ गुरु नाल प्यार बना लियो, फिर टाइम निकल जाता है। रिश्तेदारी च कितों मैरिज कार्ड आ जाए, टाइम कढ़ लेंदे आ, 4 दिन पहला भी चले जाते। दुनियावी बंदे वास्ते टाइम निकल जाता है, किते वो टाइम तुसी गुरु वास्ते भी कढ़न लग जाओ ना तो जिंदगी सोहनी बन जाए। गुरु कोले आउणा भला काहदे वास्ते आ? महाराज ने बाणी च आख्या गुर मैल चज आचार सिख, तुद कदे ना लगे दुख। महाराज कहते जे गुरु के दर ते आया है, गुरु नूं मिलन आया है, तो कदे मत्था टेक के ना मुड़ जी गुरु के कोले बह के वेखी। आपां किसी नूं किसी के घर मिलन जाइए तो 10 15 20 मिनट बह के ही आउणे आ, ते आपां कहिए भी फलाने नूं मिलन चले आ, तो अगले नूं दरवाजे चों बुलाइए सत श्री अकाल मुड़ जाइए,
ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮਿਲਣ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ 2 ਗੇੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 100 ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ? ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ, 4 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਪੂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 392 ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ 5 ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤ ਭੋਗ ਦੀ, ਮਗਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤ ਭੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੈਕਾਰਾ ਮੱਧਮ ਜਿਹਾ ਲਾਈਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਜੈਕਾਰਾ ਉਹ ਮੱਧਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੈਕਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਮਿੱਠਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਦੋਂ ਵੰਡੀਦਾ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਵੰਡੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਗ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜਲੌਰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਆ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਮਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ ਰੁਮਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਥੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ,
गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं प्यार करते हैं। गुरु नानक पातशाह महाराज जी के जितने वस्त्र सी अज शीशे च कैबिन च साਂਭ के रखे हैं ना, दर्शन करते हो। क्यों? साडे गुरु साहिब जी के दर्शन करने तां भी ये वस्त्र साडे गुरु साहिब जी दे ने, ये गुरु साहिब जी के अंगां नाल लगे आ। ते ये गल दस्यो जे तुसी गुरु नानक पातशाह महाराज और गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच फर्क रखते हो? इत्थे किसी दे भोग पवेगा, कहंदा बाबा जी रुमाला दिओ, की करना, रोटियां लपेटणियां। ये गुरु नहीं, ये जिहड़े वस्त्र आ वो दर्शन करन नूं नहीं रखने, उन्हां दा सत्कार नहीं बनदा। हर कोई कहू जी रुमाला दिओ, की करना है, वो कुछ साफ करना जी, फलाने थां विछाउणा जी, होर कपड़ा लै लो यार रोटियां भलेटण नूं, कोई चादर घरों ले आओ, कोई खेस ले आओ जिहदे च रोटी गर्म रहे। गुरु साहिब जी के वस्त्रां की बेअदबी क्यों करते हो? मैं तो कहना वस्त्र दिया ही ना करो, तुसी इत्थे प्रबंधकां नूं जां ग्रंथी नूं वस्त्रां की सेवा दे दिया करो, सोहणे वस्त्र बनन। जिहड़ा तुसी अपने आप वस्त्र बना के लिआउणे आ ना, वो किसी काम नहीं आउंदा, माफ़ करिओ जी। पर इस परिवार ने एक नवीं पिरत पाई है, वो जिहड़ा सैट लग्या ना रुमालियां दा सोहना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਜੇ ਚੰਦੋਆ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਚੰਦੋਆ ਵੀ ਆ ਤੇ 6000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਮਾਲੇ 1000 1500 ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ 1500 1000 ਰੁਪਈਆ, ਕੋਈ 500 ਦੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ 200 ਦੇ ਜਾਓ ਰੁਮਾਲੇ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੰਦੋਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੁਮਾਲੇ ਲੱਗਣ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਲਈ ਆਉਣੇ, ਇੱਕ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਵਾਬ ਨਾ ਜੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਗ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 6000 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਿਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 6000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੇ। ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ, 11:15 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਏਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ।
गज के बुलायो फतेह आखियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु।